새로운 경험을 하기 위해 방콕에 여행을 온 미국 청년 리처드. 어느 날 그는 미모의 프랑스인 프랑소와즈를 만나게 됩니다. 물론 모험심 때문에 온 여행이지만 옆방의 신음소리는 그를 외롭게 만들었습니다. 그런데 대피라는 옆방의 남자가 나타났는데요. You got anything to smoke? No, I don't have anything to smoke. That's no problem, pal, because I've got loads of the fucking stuff. It's too beautiful, too much input, too much. 대피는 그에게 낙원이라고 불리는 섬이 있다는 매우 흥미로운 이야기를 들려주게 됩니다. A lagoon, you know, a tidal lagoon, sealed in the cliffs. Fucked in the head, right? It's been nice knowing you, man. 다음날 리처드는 자신의 방문 앞에 비밀 편지를 발견하는데요. 이 편지는 다름 아닌 어느 섬을 가리키는 지도였습니다. 그래서 이를 묻고자 대피의 방에 찾아가는데 Hello? 그는 이미 스스로 목숨을 끊은 지 오래였죠. Go ahead, sign the statement. It's okay. It just say he cut his wrists, already dead when you found him. 무혐의로 풀려난 리처드는 이곳에 함께 갈 사람을 찾게 되죠. 그가 첫 번째로 찾아간 사람은 바로 옆방의 프랑스인. Hey, you want to take a hike? I'm talking about the secret island. Hi. 물론 그는 이 커플이 마음에 들어서가 아닌 바로 미모의 프랑스와즈 때문이었습니다. 하지만 의외로 에티엔이라는 남자친구는 수단이 좋아 매우 저렴한 가격으로 낙원의 섬 주변까지 갈 수 있게 됩니다. It's in the national park and it's forbidden to go there. We swim. We swim. 주변까진 배 타고 갈 수 있었으나 낙원까지는 갈 수 없었죠. 열쇠가 사라진 리처드. Great! Lost your key! 그리고 옆방의 투스카는 미국 청년들이 비가 그칠 때까지 리처드에게 맥주와 옷까지 주며 도와주는데요. 이들끼리의 대화 중 낙원의 섬에 대한 얘기까지 나오게 됩니다. Going around here at the moment. It's about a beach. Now imagine you got pure white sand, crystal clear water, palm trees. It's a good story. 그래서 다음날 리처드는 고마움의 표시로 이들에게 낙원의 섬 위치를 알려주는 지도를 선물하게 됩니다. 그렇게 때묻지 않은 순수의 섬 주변까지 오게 된 리처드 일행들. 이곳에서 낙원까지의 거리는 약 1km 거리였죠. It's too far, we're gonna drown. So let's go. 그렇게 계속해 수영을 해 낙원에 도착한 이들. 이들이 가장 처음으로 발견한 것은 끝없이 펼쳐진 대마밭이었습니다. 그리고 원숭이까지 발견하는데 Hey! 그 아래엔 무장한 원주민 경비원이 있었죠. 이들에게 걸리면 그 즉시 사살되기 뻔했기 때문에 미친듯이 이곳에서 도망치기 시작합니다. 하지만 이들에겐 또 다른 난관이 기다리고 있었죠. Fuck, you wanted to be in command, Richard. I only took command because you lost your nerve, French boy! Right, back face, let's do it. Alright, motherfucker! Françoise! 그리고 이들을 맞이해주는 한 청년. Congratulations! 이 청년을 따라 간 곳엔 단순한 여행객들이 아닌 이곳에 꽤 오랫동안 정착한 것처럼 보이는 청년들이 있었습니다. 그리고 이곳의 리더인 살이 어떻게 찾아왔냐고 묻자 대피가 준 지도 때문이라고 말하게 되죠. He was one of the founders of our community. 그리고 이 구역의 존재는 비밀이 생명이었기에 그 지도를 모두 불태워버리게 됩니다. 하얀 모래, 푸른 바다까지 이곳은 정말 지상 낙원이었죠. Do you have a girlfriend? No. Why? Just making conversation. 이곳의 모든 청년들은 어깨에 표식을 새겼습니다. 모두 같은 구성원임을 인정하며 이곳의 존재를 비밀로 해야 한다는 일종의 약속을 맹세하는 것과 같은 것이었습니다. 그래서 이곳에서 아프기라도 해서 병원에 가려고 한다면 영영 이곳에서 추방되든가 혹은 버텨야 하든가 등의 방법밖에는 없었죠. I must go to Maniland! 하지만 여전히 리처드의 눈에 밟히는 에티엔의 애인.
Why do I get the feeling like you're trying to tell me something here, Katie? You haven't a hope, mate, not a bleeding chicken's chance in Thailand. 그러나 어느 날 프랑스와즈는 리처드를 몰래 어디론가 데려가는데요. Are you happy, Richard? I like you. A lot. It's our secret. 결국 이들은 넘지 말아야 할 선을 넘어버리게 됩니다. That no one would ever know. I want to talk. About what? Then I will not stand in her way. 에띠엔도 프랑스와소를 위해 그녀를 포기하게 됩니다. 이곳엔 한 가지 단점이 있었습니다. 비가 오는 날엔 물고기 사냥을 하지 못했다는 것이죠. 그러나 리처드는 프랑스와스가 보는 앞에서 그저 무기력하기만 할 수는 없었습니다. 그런데 I can't hear you! 그는 가까스로 상어를 죽이고 살아남을 수 있었죠. Strange thing killing a shark, isn't it, Richard? Maybe when it's just a baby and it hasn't really learned to kill yet. 그러나 이곳의 리더 살해 남자친구는 리처드를 안이 꽂게 바라봤습니다. 다음날 또 다른 문제가 터지는데요. 헛간에 저장해두었던 쌀에 곰팡이가 피게 된 것이죠. A couple of sacks of rice have become contaminated by a fungus, which means that someone will have to come to Koh Phangan with me to buy some more rice. 이 때문에 살은 리처드를 지목하여 같이 육지로 나가자고 말하게 됩니다. 그래서 리처드는 필요한 물품을 조사한 뒤 육지로 나가게 되고 역시나 그의 예상대로 육지는 쓰레기와 온갖 소음으로 오염돼 있었음을 다시 재확인하게 됩니다. 그런데 예전 옆방에 있던 미국인 친구들을 만나게 되고 지도의 복사본을 이들에게 넘겨줬다는 사실을 살또한 알게 됩니다. Oh, Sammy, come on over, man. Welcome, Eva. Dyson is Richard. Hello. The man with the map. They're meant to them on the cutter. It was a fake. You understand what I'm saying? Tell you to forget it, right, asshole! 하지만 살은 리처드의 모종의 거래를 나누어 이 사실에 대해선 일단은 비밀로 하게 됩니다. 리처드의 대가는 바로 잠자리였죠. You are someone I just had sex with. All right? 그렇게 다시 섬으로 돌아온 이들. 그런데 프랑스와즈는 무언가를 직감하게 되고 Nothing happened? No, of course not. 다음 날에도 예상치도 못한 일이 벌어지게 되죠. 바로 이 섬의 동료 2명이 상어에게 물려 한 명은 직사하게 되고 또 다른 한 명은 다리에 아주 큰 부상을 얻게 됩니다. My leg! 고통스러운 그의 목소리는 이곳을 가득 메웠고 더 이상 여기는 낙원이 아니었습니다. Yoga's got a day from Crystal and me. 극한의 침울함과 고통의 울부짖는 비명만이 가득한 곳이었죠. How can you do this? 그래서 이들은 환자를 격리하기까지 했습니다. Fucking bastards! 이곳은 과연 리처드가 그토록 소원한 낙원이 맞긴 한 것일까요? 이 영화의 감독은 데니 보일이며 이 영화는 낙원에 대한 모순을 그려낸 영화입니다. 영화 속 등장하는 유토피아와 같은 섬의 리더 살은 무려 6년 동안 이곳에 정착하며 꿈에 그리던 삶을 펼쳐나가고 있었죠. 이곳의 청춘들 또한 지독한 사회 경쟁에 따른 찌든 삶, 쓰레기가 넘치는 오염된 터전에서 벗어나고 싶어 했고 그래서 이 낙원이라고 불리는 섬에 도피하게 된 것입니다. 이곳은 실로 걱정도 없고 즉흥적인 감정에 충실하며 계획 없이 흘러가는 대로 유유자적할 수 있는 삶을 살 수 있는 곳이었습니다. 리처드와 일행들 또한 이러한 환경에 매우 만족했죠. 하지만 이곳엔 크나큰 모순이 있었습니다. 환상을 지키기 위해 이들은 진실을 외면했고 바로 옆에 있던 동료가 고통에 몸부림쳐도 이를 무시했습니다. 즉, 쾌락과 환상을 지속하기 위해서는 이들은 끝내 이 어두운 진실을 계속해 무시할 수밖에 없었죠. 그래서 이 영화는 낙원이란 현실에서 진실로 존재하기 힘듦을 쾌락을 선택한 자들이 스스로 행복을 택했다고 착각하며 살아가는 허상일 뿐임을 드러내고 있습니다. 지금까지 영화 빛이었습니다.